Okay, shall we begin? Hi, everyone. Good evening, good afternoon, good morning. Special thanks to those who are joining us from Armenia. It is, past 1:30 in the morning. We very much appreciate their devotion and dedication to informing their compatriots around the world about the self-defense of Artsakh, September 2023. The event will offer first-hand accounts of self-defense efforts in Artsakh during Azerbaijan's military invasion in September 2023. This panel will explore military operations, emergency response efforts, and provide insights into Azerbaijani military vulnerabilities. This discussion will also address ongoing disinformation campaigns around the collapse of Artsakh, particularly claims regarding the absence of local resistance. This discussion will be in Armenian, with simultaneous English translation, and I would like to thank our interpreter, Girard Amirkhanyan. He will be translating both from English to Armenian and Armenian to English. Our attendees, our guests, all of you, should have an option to either connect and listen to the channel on which our panelists are speaking, or you can switch to the language that our interpreter is speaking. Our interpreter will be speaking, as I noted, both English and Armenian. So for example, when taking questions from the audience, and if the audience member is asking a question in English, he will be translating to Armenian. Excellent. If anyone has an issue finding the it could be a globe. It could be a picture of a globe somewhere on your bar, your panel bar, and that's where you can pick up what language you want to hear or which channel you want to use. This briefing is organized by the Yerevan and DC-based Institute for Security Analysis, which was established to bridge critical information gaps and foster a grassroots, whole-of-society approach to national security. ISA focuses its work on three major areas, currently presenting the most unique and pressing challenges to the future of Armenia. These pillars of study include regional affairs, defense and security affairs, and hybrid warfare and disinformation campaigns. We hope you find ISA's Azerbaijan brief, South Caucasus brief, and other memos and programming useful. Today's program and today's discussion is part of our Artsakh program. Alvard Zakarian, who is on your screen, is our Artsakh program coordinator and the organizer of today's discussion. Thank you, Alvard, for your work. I would like to now hand over the reins of today's discussion to Alvard and our moderator, Keram Stepanyan. Thank you all. Thanks for being with us. Alvard? Thank you, Ara. Hello, everyone. Thank you for joining us. I'm Alvard Zakarian, coordinator of the Artsakh program at the Institute for Security Analysis. Our program is committed to documenting and analyzing, preserving the historical and political development of Artsakh. We believe that creating political and legal framework for return, raising the Artsakh, rights of Artsakh people, ensuring justice remain crucial. The aim of our event is essential part of our mission. It will help us to understand what really happened in Artsakh in September 19, 2023, and provide answers to the many questions that are still surrounding, are still uncertain for many peoples, Armenians, and also Armenians living in diaspora. So I don't want to take a lot of time of you. Let me introduce Geram Stepanyan. I'm sure most of you know him. He is Ombudsman of Artsakh Republic. So Geram, the word is yours. Thank you very much. I will turn to Armenian in order also to be able to moderate today's discussion. Շնորհակալություն բոլորին այս կարևոր քննարկմանը միանալու համար։ Ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին, որոնք Երևանի ժամով այս ուշ ժամին իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին միանալու եւ այս կարևոր քննարկմանը եւ հնարավորինս
հանգամանորեն եւս մեկ անգամ անդրադառնալու 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին ադրբեջանական ագրեսիայի ժամանակ, դրան հաջորդած ժամանակահատվածում, ինչու՞ չէ նաև դրան նախորդած ժամանակահատվածում Արցախի ժողովրդի կողմից ցուցաբերված ջանքերին, ինքնապաշտպանության ջանքերին, ինչպես նաև դիմադրության ջանքերին եւ ինչ որ առումով լրացնելու այն տեղեկատվական բացը, որ արկա է Սփյուռքի մեր հայրենակիցների կամ Հայաստանի, Արցախի ճակատագրով հետաքրքրված եւ զբաղվող մասնագետների մոտ, ինչի համար եմ սա նշում, որովհետեւ ես անձամբ եւս հնարավորություն ունենում եմ եւ հատկապես 2023 թվականի սեպտեմբերից հետո բռնի տեղահանությունից հետո եղել եմ հայկական Սփյուռքի տարբեր համայնքներում եւ մշտապես եւս զբաղվել եմ այն խնդրին, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները շատ հաճախ ամբողջական տեղեկատվություն չունեն Արցախում այդ ժամանակ արկա իրավիճակի մասին, տեղի ունեցածի մասին եւ շատ հաճախ տրվում են ապատեղեկատվությանը, տրվում են այնպիսի կեղծ տեղեկատվությունների, որոնք որ ինքնաբերաբար հանգեցնում են նաև Արցախի ժողովրդի թիրախավորմանը։ Ես առանց որևէ ձևով քաղաքականացնելու, ներքաղաքականացնելու այս խնդիրը կուզենայի օրինակ ամենավերջին դրվագներից մեկը մատնանշել, երբ որ Հայաստանի ուրեմն ամենաբարձր պաշտոնյաներից մեկի, ավելի կոնկրետ խորհրդարանի ղեկավարի կողմից ի պատասխան լրագրողին հնչեց արտահայտություն, թե մնայիք եւ կռվեիք, ինչը գիտեք ըստ էության նաև այդ ապակողմնորոշող եւ ապատեղեկատվություն պարունակող հայտարարություն էր, որովհետեւ ինչպես այսօրվա մեր քննարկումն է ցույց տալու, եւ այսօրվա մեր քննարկման ժամանակ ենք խոսելու, իրավիճակը, իրողությունները շատ այլ էին, տարբեր են եւ նման արտահայտություններ անելու համար որևէ հիմք չեն թողնում։ Ես ուզում եմ նշել, որ նմանատիպ քննարկում մենք ունեցել ենք ոչ առցանց քննարկում ունեցել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանում 2024 թվականի հունիսի 27-ին եւ բավականին դրական է ընդունվել այդ հանդիպումը, այդ քննարկումը մեր լսարանի, մեր մասնագետների կողմից, որովհետև շատերն են, որոնք որ մասնակցել են, հնարավորություն են ունեցել առաջին ձեռքից տեղեկատվություն ստանալու Արցախում այդ ժամանակներում Արցախում արկա իրավիճակի մասին եւ նաեւ մեզ խորհուրդ են տվել, որ նման բնույթի քննարկումներ շարունակական լինեն, որովհետև դրանք իրապես շատ կարևոր են օբյեկտիվ տեղեկատվություն փոխանցելու կամ իրավիճակը ամբողջական ձևով ներկայացնելու տեսանկյունից։ Հիմա, եթե թույլ տաք, ես կուզենայի ներկայացնել այսօրվա մեր քննարկման բանախոսներին, որոնց հետո արդեն կանցնեմ տարբեր հարցերի եւ նրանց խոսք կտամ, որպեսզի տարբեր ուրեմն թեմաների շուրջ իրենց խոսքը ներկայացնեն։ Ուրեմն Գրիգորի Սահակյանն է մեզ մոտ այսօր բանախոս, Գրիգորի Սահակյանը Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի հրամանատարն է եղել, պայեստազորի սպա, գնդապետ, ուրեմն ռազմական փորձագետ, պարոն Սահակյանը շատ մեծ ներգրավվածություն է ունեցել Արցախում ռազմական ուրեմն գործի մեջ եւ այսօր էլ իր մասնագիտական կարողություններով շարունակում է աշխատանք կատարել, պարբերաբար բարձրաձայնել անվտանգության, պաշտպանության ոլորտի հետ կապված տարաբնույթ հարցեր, այսինքն մարդ է, որը որ տիրապետում է ռազմական բաղադրիչի բոլոր նրբություններին եւ ամբողջական ինֆորմացիային եւ շատ ուրեմն արժեքավոր կլինի այսօր լսել պարոն Սահակյանի խոսքը, թե 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախում ստեղծված պաշտպանական իրավիճակի մասին, թե 23 թվականի սեպտեմբերի հարձակման Արցախի կողմից ցուցաբերված դիմադրության մասին եւ այլն։ Երբ որ անցնենք արդեն զուտ քննարկմանը, ուրեմն պարոն Սահակյանին կխնդրենք ավելի կոնկրետ ինչի մասին պետք է խոսել։ Մեզ մոտ է նաեւ Արտակ Մկրտչյանը,
Արտակը Արցախի Մարտունու շրջանի Մարտունի քաղաքի ավականու անդամ է, Արցախի երիտասարդ առաջնորդներից եւ ռազմական գործողությունների անմիջական մասնակիցներից է եւ կարծում եմ նաեւ որ իր անձնական պատմությունը, իր տեղեկատվությունը շատ արժեքավոր կլինի եւ մեծ օգուտ կտա մեր այսօրվա քննարկմանը։ Հունան Թադևոսյանը Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մամուլի քարտուղարն է եղել եւ 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում եւ 2023 եւ ամբողջ շրջափակման ընթացքում եւ 2023 թվականի ադրբեջանական ագրեսիայի ընթացքում եւ պետք է նշեմ, որ Հունան Թադևոսյանը որպես պետական պաշտոնյա շարունակել է իր առաքելությունը իրականացնել միջև ամենավերջին օրերը Արցախի, երբ որ իրականացվում էր քաղաքացիական բնակչության, ուրեմն էվակուացիան տարհանումը, երբ որ իրականացվում էր ռազմաճակատում զոհված մեր հայրենակիցների դիակների հայտնաբերման աշխատանքները կամ բնակչության խոցելի խմբերին ուրեմն անհրաժեշտ օգնություն տրամադրելու աշխատանքները։ Եվ իհարկե ուզում եմ ներկայացնել Հերմինե Զարգարյանին, Հերմինեն ուրեմն Արցախից բժիշկ է, Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի բժշկուհի եւ մարդ, որը եւս Արցախի համար այդ ամենածանր օրերին իր մասնագիտական առաքելությունն է իրականացրել եւ ես չափազանցեցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ արցախցիների շրջանում հենց այդ օրերին իր մասնագիտական պարտքը հավուր պատշաճի արժանապատվորեն իրականացրած ամենանշանակալի մեր բժիշկներից մեկն է եւ շատ ուրախ կլինենք, որ Հերմինեն այսօրվա մեր քննարկման ժամանակ անդրադարձ կկատարի նաեւ շրջափակմանը հաջորդած ժամանակահատվածում ագրեսիայի ընթացքում ուրեմն Արցախի ժողովրդին առողջապահական ծառայություններ մատուցելու ընդհանրապես այդ ոլորտում առկա խնդիրներին եւ մարտահրավերներին։ Ես կարծում եմ մենք կարող ենք արդեն սկսել մեր քննարկումը եւ ինչպես նախորդ անգամ կցանկանայի, որպեսզի մեր քննարկումը մենք սկսենք պարոն Սահակյանի հետ, որովհետեւ իհարկե ամենակարևոր հատվածներից մեկը դա ռազմական բաղադրիչն է եւ անհրաժեշտ է հենց քննարկումը ծավալել դրանից սկսելով։ Ես կխնդրեի պարոն Սահակյանին ընդհանրական տեղեկատվություն փոխանցել մեր այսօրվա քննարկման մասնակիցներին եւ 2020 թվականից հետո Արցախում պաշտպանության ոլորտում ստեղծված իրավիճակին եւ 23 թվականի ադրբեջանական ագրեսիայի ժամանակ ադրբեջանական հարձակման ուղղությունների մասին, ընդհանուր ռազմական այդ պոտենցիալի մասին, ցուցաբերված դիմադրության մասին, պարոն Սահակյան, խնդրեմ խոսքը ձերն է, տեղեկացնեմ, որ մենք ընդհանուր առմամբ ունենալու ենք 1.5 ժամ քննարկում եւ ցանկալի է, որպեսզի բանախոսները առավելագույնը ունենան 15 րոպե խոսելու համար։ Ես վստահ եմ, որ հարցեր կլինեն եւ վերջում շուրջ կես ժամ ժամանակ կտրամադրենք նաեւ այդ հարցերին պատասխանելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, խոսքը ձերն է։ Շնորհակալություն ձեզ։ Նորից ողջունում եմ բոլորին, ուրեմն միջ 23 թվականի սեպտեմբերի 23 թվականի մասին միջ խոսելը նպատակարար եմ գտնում հիշեցնել 20 թվականի պատերազմից հետո պաշտպանության ոլորտում Արցախ հանրապետությունում տիրող վիճակի մասին։ Ինչպես գիտենք, 20 թվականի պատերազմի ժամանակ պաշտպանության բանակը բավականին մեծ դերակատարություն ուներ ամբողջական Արցախ հանրապետության պաշտպանողականության մակարդակի վրա եւ ինքը լիարժեք պատասխանատվություն էր կրում եւ ապահովում էր այն խնդիրները, որոնք հնարավոր էր ծագեին պատերազմի ընթացքում։ Այլ խնդիրը ինչ հետևանքներ է ունեցել 20 թվականի պատերազմը եւ այդ հպարտությունը կրելուց հետո 20 թվականի մենք եկանք այդպիսի մի իրավիճակին, որ պաշտպանության բանակը կարելի է ասել նախկին իր վիճակից մոտ 50%-ից ավելին
կրճատվել է, կազմալուծվել է եւ 20 թվականի 44 օրյա պատերազմի արդյունքում Պաշտպանության բանակը կրճատումից հետո ինքը այլ տեսք ուներ արդեն։ Հիմա մի փոքր ներկայացնեմ այդ 20 թվականից հետո մինչև 23 թվականը կատարված միջոցառումների մասին եւ անմիջապես սեպտեմբերի 19-23 թվականին մեր պոտենցիալը ինչ վիճակում մենք գտնվել ենք։ Ուրեմն 20 թվականի պատերազմից հետո Պաշտպանության բանակը, ինչպես ասեցի, կրճատվեց մոտ 50%-ով, բայց դրան հակառակ մեր պաշտպանության ընդհանուր սահմանները անմիջապես սահմանը հակառակորդի հետ 2 անգամ ավելացան։ Եվ եթե հիշեցնեմ, Պաշտպանության բանակի կազմը այդ ժամանակ եղել էր մոտ 20,000 զինծառայող, համապատասխան իր ստորաբաժանումներով, որը պահում էր ամբողջական Ադրբեջանի այդ սահմանը, իսկ պատերազմից հետո 20 թվականի պատերազմից հետո զինված ուժերը Պաշտպանության բանակի քանակը կազմում էր արդեն մոտ 8-ից 10,000 զինծառայող, որը կոնկրետ 50%-ով կրճատված է եւ ստորաբաժանումների քանակով եւ ազնագազմի քանակով եւ զինանյութերի եւ տեխնիկայով։ Ուրեմն 20 թվականի պատերազմի արդյունքում, ինչպես գիտենք, խաղաղապահ զորքեր մտան Արցախի հանրապետություն եւ կարևորագույն ուղղություններում համատեղ ծառայություն էին կրում այդ խաղաղապահ զորքերը եւ մեր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումը եւ այն տեղերում, որտեղ որ չկար նշանակված խաղաղապահ զորքերի դիրքերը, պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մարտական հերթապահություն էին կրում։ Եթե համեմատություն կատարեմ 20 թվականի մեր դիրքերի դիրք հեռավորությունը մոտարապես դիրքը դիրքից 500 մետր հեռավորություն ուներ, որը ապահովում էր ամբողջական պաշտպանության բանակի մարտավարությունը եւ հակառակորդի առաջխաղացումները, դրանց հետևակի կամ տեխնիկայի շարժը բոլորը դիտարկվում էր, ապա արդեն 23 թվականի պատերազմի շեմին մեր ստորաբաժանումները մեկը մյուսից դիրքերը հեռավորությունը կազմում էր արդեն 3 կիլոմետրից մինչև տեղ է եղել մինչև 7 կիլոմետր հեռավորություն ունեցել։ Դա չէր ապահովում եւ չէր արտացոլում այն խնդիրները, որոնք կարող է լինել հարձակողական մարտի ժամանակ հակառակորդի կողմից մեր կողմից պաշտպանողական մարտ իրականացնելիս։ Ուրեմն հաջորդիվ խոսենք զորքերի պատրաստության եւ ընդհանրապես ինչ մակարդակ ենք մենք ունեցել։ Զորքերի պատրաստության վրա բավականին վատ ազդեցություն է ունեցել նաև Աղդամում տեղակայված, Ակնայում տեղակայված ռուս-թուրքական, այսպես ասած, կենտրոնը, որը մշտապես վերահսկողություններ է իրականացնում Արցախի հանրապետության ամբողջ տարածքը եւ չկար մի հատ ժամանակահատված, որ այդ կենտրոնի անօդաչու թռչող սարքերը հետախուզություն չիրականացնեն մեր ստորաբաժանումների կողմից կատարվող խուսավարումները, մարտական ստորաբաժանումների շարժերը եւ ընդհանրապես ամենօրյա շարժերը։ Պաշտպանության բանակի եւ ընդհանրապես զինված ուժերի կարևորագույն գործողություններից մեկը դա մարտական պատրաստությունն է, ասիկ առաջին հերթին մարտական պատրաստականությունը եւ եկող մարտական պատրաստությունը։ 20 թվականի պատերազմից հետո մինչեւ 23 թվականը ընդհանրապես պաշտպանության բանակին այդպես էլ հնարավորություն չընձեռվեց անցկացնել որևէ մի մարտավարական զորավարժություն, ասենք վաշտային, գումարտակային, ել չեմ ասում գնդային զորավարժություն, հաշվի առնելով, որ ընդհանրապես շարժերը չէր թույլատրում իրականացրել, ասենք մենք փոքր եւ շարժեր իրականացում էի իհարկե, բայց այնպիսի շարժեր, որոնք անհրաժեշտ է մարտավարական զորավարություն հասկացնել, որպեսզի զորքերի ներդաշնակում իրականացնես, դա միանգամայն ֆիքսում էր հակառակորդի կողմից եւ խաղաղապահ ուժերի միջոցով փոխանցվում էր հրամանատարությանը դրանց արգելք դնելու համար։ Եվ եթե հանկարծ մենք դրանք շարունակում էինք կամ շարունակում ենք այլ մոդելի շրջանակում, դրանք անպայման հիշեցնում է, որ պատժիչ գործողություններ են իրականացնելու։ Պարբերաբար նման
այսպես կոչվող իրենց կողմից պատժիժ գործողությունը իրենք իրականացնում էին։ Շատ լուրջ խնդիրների մեջ ենք եղել մեկ մատակարարման հարցում, քանի որ գիտեք, որ տոտալ վերահսկողության տակ է եղել ամբողջական Արցախ հանրապետություն միջև բլոկադա ես ասում։ Զենամթերքի այլ նյութական միջոցների ներբերումը, իսկ դա խոչընդոտ էր զորքերի պատրաստության համար, ամբողջական չեմ ասում պետության զարգացման համար, այլ զորքերի պատրաստության համար, տարբեր միջոցառումների կազմակերպման համար, ռազմական տեխնիկան եւ համապատասխան նյութական միջոցները նորոգելու համար, այսինքն կատվածահար էր անվում այն բոլոր ուղղությունները, որոնք պետքա մեր զենքը եւ զինամթերքը մարտունակ պահվեր, եւ ըստ այդմ դրանք բոլորը բացասական ազդեցություն ունեցել մինչև 23 թվականը։ Ես կփորձեմ այդ հիմնական բացասական երևույթները, որոնք մեղմ ասած բացասական երևույթները, որոնք մեզ վրա ազդել են, մինչև 23 թվականը ներկայացնել, որպեսզի բոլորի համար դիտարկելի լինի։ Ուրեմն մարտական պատրաստականությունը զորքերի ինքը իջեցված էր ամենաանցանկալի մակարդակը, որոնք զորքերը կարող է գնահատվեին, եթե ասենք խաղաղապայման, չեմ ասում պատերազմի ժամանակահատվածում։ Բարոյական բավականին լուրջ ճնշում էր եւ զորքերի վրա եւ ընդհանուր առմամբ բացի նաեւ քաղաքացիական ժողովրդի վրա, բայց ես կխոսեմ հիմնականում զորքերի բարոյական վիճակի մասին։ Ամենակարևորագույն ուղղություններից մեկը դա է, որովհետեւ շրջապատված հակառակորդող զորքերը, որոնք պետք է եւ խնդիր իրականացնեն եւ իրենց խնդիրները կատարման ընթացքում կարողանան նաեւ հաջողություն ունենան, դա բավականին լուրջ դերակատարություն է ունեցել հակառակորդի կողմից գյուղական մեր համայնքների մոտ, զորամասերի մոտակայքում իրենց դիրքերը տեղադրելը եւ լկտիաբար քաղաքացիական բնակչությունը, ել չենք ասում զորքերին, դիտարկում իրականացնելը, պարբերաբար կրակոցներ իրականացնելը դեպի զորքերը եւ դեպի քաղաքացիական բնակավայրերը, որոնք անմիջապես ազդեցություն ունեն, որովհետեւ ինչպես գիտեք 20 թվականի պատերազմից հետո պաշտպանության բանակը համալրված է միայն ու միայն Արցախի հանրապետության բնակչությունով եւ այդ զինծառայողները եւ սպաները եւ պայմանագրային հիմնական զինծառայողները գրեթե ամեն մեկը ծառայում էր իր տան մոտակայքում եւ դիտարկում էր ոնց հակառակորդը կրակում իր տան ուղղության վրա կամ այն ուղղության վրա, որտեղ իրենց երեխեքը դպրոց են գնում կամ համապատասխան, ասենք իրենց ապրելակերպն է այդպես շարունակվում։ Եվ մի խոսքով այդ բոլոր հանգամանքները եւ նշեցի այդ բարոյական ճնշումը, տոտալ ճնշումները զորքերի տեղաշարժի, նյութական ապահովման միջոցների բացակա լինելը, հակառակորդը արդեն իսկ բացահայտ ձևի 22 թվականի, եթե հիշում եք 22 թվականի մարտ ամսին Փարուխ գյուղի օպերացիան Քարագլուխի բարձունքի գրավումը իրաց կողմից, օգոստոսի 3-ին 22 թվականին ուրեմն Լաչինի մեր շրջանի կարիդորի հետ կոչվող այսպես Սարիբաբա բարձունքի գրավումը, Բոզդաղ բարձունքի գրավումը, սեպտեմբերում Շուշի շրջանի մեր եւ Մարտունի շրջանի որոշ դիրքեր, որոնք մեծ արձագանք չեն տվել, դրանք ամեն ինչը վկայում են նրա մասին, որ դրանք նախապատրաստվում մեծ օպերացիաներ եւ 22 թվականին գրեթե Արցախի հանրապետությունը շրջապատող բոլոր բարձունքները, շրջանները, կարևորագույն ուղղությունները հակառակորդը գրավում էր։ Թեև մենք արձագանքում ենք եւ խաղաղապահ ուժերին միշտ շեշտում ենք դրա մասին, բայց այդ արձագանքները ապարդյուն էին եւ հակառակորդը իր խնդիրները իրականացնում միայն ու միայն մեր ճնշում իրականացնելով եւ զգուշացնելով, որ եթե հանկարծ այդ նշված դիրքերը, որ ես ասում եմ, ամուր դիմադրություն է կատարում եւ Փարուխի մարտերն ամուր դիմադրություն իրականացնում եւ Քարագլուխ եւ Սարիբաբա բարձունքում միջև մնացել են միջև վերջ մնացել ենք Սարիբաբա բարձունքում մասնակի է բարձունքը վերծված եղել
Ասեմ ձեզ, որ հիմնականում այդ դիրքերը հակառակորդը գրավում էր մասնակի, այնուհետև սկսում էր ճնշումներ իրականացնելը խաղաղապահ ուժերի միջոցով եւ ընդհանրապես տեղեկացնելը, որ կպիտի կկրակը քաղաքացիական բնակավայրերի եւ մեր ժողովրդի վրա եւ ըստ այդմ մեզ ստիպում են, որպեսզի մենք իջնենք, որ մտամ խաղաղություն ժամանակավոր իրականացնենք։ Այդպես մենք 22 թիվը այդպես էլ անցել ենք, բայց զիջումներով էլի որոշակի դիրքերի վատ վիճակում հակառակորդը, բայց հակառակը իրան դիրքերը բարելավելով։ Եվ սեպտեմբերի 23 թվականի մինչև սեպտեմբերի 19-ը կարևորագույն այդ մեծ վրա ճնշումը, որը տեղի ունեցավ, իհարկե դա բլոկադան էր եւ այդ 9 ամսվա շրջափակումը, որը ամբողջական բանակը բերեց հյուսված վիճակին եւ ընդհանրապես շատ վատ բարոյական անկում ապրեցիք այդ ժամանակահատվածում նյութական միջոցների խիստ սահմանափակ վիճակ էր մինչև այդ սեպտեմբերի 19-ը պաշտպանության բանակում բավականին լուրջ կարիք կար եւ դեղորայքի եւ ՎՔՆ վարակացության նյութական միջոցների նորոգման համար համապատասխան զենքի զինամթերքի նորոգման համար նյութական միջոցների պայստամասերի եւ կարևոր իհարկե սննդի դիրքեր ա եղել, որ ընդհանրապես պաշտպանության բանակը ի վիճակի չէր ապահովում իրականացնել եւ ասինքն թողած էր ժողովրդի վրա, որ իրանք կարողանան իրանց համար եւ հաց թխեն տեղում իրանց եղած միջոցներով համ նորմաները շատ սակավաթիվ էր եւ ամեն դեպքում ծառայությունը անց էր գացում նույն վիճակը եղել է ավելի վատ ընտանիքներում եւ տներում եւ այդպիսի վիճակում պաշտպանության բանակը ծառայություն էր իրականացնում բժշկական ապահովումը շատ դժվար վիճակում է եղել քանի որ սանիտարական մեքենաները գիտեք որ պետք է ապահովեին գումարտակ վաշտ բայց այդքանը բոլորը էլի ապահովման խնդիրները արդեն որ վերջի ժամկետներում սուղ էր այդ պայմանները եւ այդ վիճակում մենք եկել ենք ասել այդ տերորի այսպես ասենք եւ այդ ճնշման տակ եկել ենք ասել սեպտեմբերի 19-ի վրա Եթե ասենք սեպտեմբերի 19-ը մեզ համար այնպիսի մեծ անակնկալ էր, նույնպես ասենք, մենք իհարկե չենք իմացել ժամը, րոպեն, ոնց պիտի լինի, բայց դիտարկում ենք, որ ամեն ինչ գնում է դրա վրա, բայց գրեթե գործնականում շատ լուրջ դրան խոչընդոտել մեզ չէր ստացվում, միակ, ասինքն հնարավորությունը բացի մեր ուժերը, որ մենք կարող է դիմադրենք, իհարկե դեր միջև վերջ մտածում ենք, որ պետք է խաղաղապահ ուժերը չթույլատրեն, որպեսզի ռազմական որևիցե օպերացիա տեղ ունենա, մեծ լայնամասշտաբ գործողություն ամեն դեպքում չպիտի թույլատրեն։ Մենք լոկալ լոկալ մարտական գործողություններ, որևիցե դրվագներ, դա չենք բացառում եւ պատկերացնում ենք, որ դրանց պատասխանը մենք այսպես թե այնպես կտանք, թեկուզ կորուստներ ունենանք, թեկուզ որոշակի կարող է դիրքային զիջում ունենանք, բայց մենք պատրաստ ենք եղել նման մարտավարությանը։ Բայց չէ որ սեպտեմբերի 19-ին հակառակորդը սկսեց լայնածավալ գործողություն, արդեն դա վերջի ֆազան էր, այսինքն 20 թվականից պատերազմից նայած 21 հենց ավարտվել է 21 թվականը որոշակի դիրքավորում ա եղել, դերայլագնահատում իրավիճակի, 22 թվականին դիրքերի բարելավում ա եղել հակառակորդի կողմից ամբողջական եւ հիմնական ճանապարհների ցանցերը, բարձրունքները եւ կարևորագույն ուղղությունները գրավելն ա եղել ու նաեւ 22 թվականին գնահատական են իրենք տվել միջազգային կառույցների, նաեւ խաղաղապահ ուժերի գնահատական իրենց քայլերի, դիվանագիտական եւ ռազմաքաղաքական այդ ոլորտում ամրապնդել են ամեն ինչ 22 թվականին, 23 թվականին վերջի ֆազան այդ շրջափակման ընթացքում ամբողջական, այսպես ասենք, մեր բոլոր ռեսուրսները հյուսվել է
եւ արդյունքում ըստ իրանց գնահատականի մենք եկել ենք սեպտեմբեր ամսին այնպիսի մի հատ վիճակի, որ մեզ պետքա շատ հեշտ ջարդեին։ Բայց իհարկե հակառակորդը օպերացիան սկսել է լայնածավալ, ամբողջական Արցախ հանրապետության ողջ երկայնքով սկսվել, հիմնական ուղղությունները էլի ընտրված ա եղել Ստեփանակերտի, Մարտակերտի, Մարտունու, ասիկետո հիմնական ուղղությունները տարբեր ուղղություններում հակառակորդը հավաքած ա եղել բավականին բազմահազարանոց զորքեր, հիշեցնեմ, որ այդ մինչև այդ ժամանակահատվածը հակառակորդը Ադրբեջանի զինված ուժերը մշտապես խոսում էին հակատերորիստական օպերացիայի կազմակերպման վերաբերյալ, իրենց զորքերը փոխում էին կոմանդո ստորաբաժանումների, հատուկ զորքերի պատրաստության եւ դրանց մարտավարությունները հեստ ա եղել տարբեր ուղղություններով, այդ կոմանդո զորքը նույն հատուկ զորքերի նման պատրաստված զորք են, ուղղակի մի քիչ ավելի մեծ եւ մի քիչ ավելի մանյովրը սահմանափակ, քան թե հատուկ զորքերն են, բայց գրեթե ոչ մի բանով չէին տարբերում։ Ու այդպես Արցախ հանրապետությունում արկա այդ 8-10 հազար ընդհանուր զինված ուժերի պաշտպանության բանակի այդ զորքերի վրա հարձակված ա եղել մոտ 3 բանակային կորպուսի զորք, իհարկե երկուսը առաջնագծում, մնացածը որպես ռեզերվ, եւ այդպես հատուկ զորքերի եւ կոմանդո բրիգադների միջոցով հակառակորդը ամբողջական լայնածավալ հարձակում հասկացալ սեպտեմբերի 19-ին։ Ուրեմն մեր զորքերը միանգամայն ամուր դիմադրություն են ցուցաբերել, հայտնի են կողակ բարձրունքի վրա դիրքի ամուր դիմադրությունը, որտեղ 500-ից ավելի հակառակորդը զոհվել եւ դիրքը այդպես էլ չի հանձնվել հակառակորդին, հայտնի մարտական գործողությունները հարավա յալի մարտական գործողություն է, որտեղ 200-ից ավել զինծառայող հակառակորդի զոհվել, Կարմիր Կրասնի բազարի, Շոշի, Չարեկտարի Մարտակերտի շրջանի, Նարիշտարի, ընդհանուր Մարտակերտաշրջանի եւ Չինգյաթաղ մարտական գործողությունները նշեմ, ընդ որում Չինգյաթաղ հակառակորդի տեխնիկաները հարձակման ընթացքում 5 տեխնիկա մինչև կեսօր մի քանի ժամվա ընթացքում հակառակորդ 5 ռադիոտեխնիկա խփված եղել մարտական գործողությունների ընթացքում։ Իհարկե այդ բոլորը այդ մարտական գործողությունները վկայում են, որ նշված դիրքերում եւ ուղղություններում հակառակորդը ամուր դիմադրություն է պատահել, դիմադրության է առանց եկել եւ իրա չի հաջողվել միանգամից մեր դիրքերը զբաղեցնել, բայց իրավիճակը փոխված է եղել եւ իրավիճակը փոխված է նրանով եղել, որ մեկ շրջապատված լինելով եւ հակառակորդի ցանկացած դիրքի գրավում, թեև իրանք արդեն գտնվում են ավելի բարենպաստ պայմաններում, ամբողջական մտնում են մեր գյուղարանքներ կամ քաղաք կամ այնպիսի մի հատեղ, որտեղ քաղաքացիական բնակչություն կա եւ զինծառայողները արդեն մնացած գործողությունները անիմաստ է արդեն իրականացնել, որտեղ հակառակորդը քաղաքացիական բնակչության մեջ մտնելու պետք է հետ արդեն խոսես եւ պայմանավորվես։ Եվ այդ մեկ օրվա դիմադրության ընթացքում պաշտպանության բանակի խնդիրը կարող էր հենց դա լինել, այսինքն տարբերությունը 20 շատ եմ խոսում։ Լսում ա։ Այո, լսում ա, փորձենք, այո։ Ամփոփում, հա, շատ խոսեցի, ամփոփում արդեն, հա։ Շատ կարևոր է ինչ եք խոսում, բայց հա, եւ ի վերջո հակառակորդին հաջողվեց այդ նշված այդ ուղղություններում ճեղքում իրականացնել եւ մեր զորքերի հիմնական խնդիրն ա եղել, որպեսզի ամուր դիմադրությամբ պարտադրենք հակառակորդը, որպեսզի ինքը մեր ռազմաքաղաքական իշխանություններին հետ կարողանանք անցկացնենք երկխոսություն եւ հնարավորություն տակ, որպեսզի կանգնեցնվեն մարտական գործողությունները եւ հետագա քաղաքացիական բնակչության հարցը որոշում ընդունվել։ Ինչն էլ կատարվեց։ Այսինքն իշնորհիվ նրան, որ պաշտպանության բանակը իր առջև դրված խնդիրը հակառակորդին այնքան վնասացնե, որ հակառակորդը մեզ այդ երկխոսության մտնե, այդ խնդիրը կատարված եղել այդ մեկ օրվա ընթացքում եւ վերջո տալով բավականին լուրջ կորուստներ մեկել եւ հակառակորդին լուրջ կորուստներ մեզ հաջողվել է
մեկ օրվա ընթացքում ընդհանուր հայտարարի գալ եւ ռազմական գործողությունները կանգնեցնել։ Հատե հիմնական ռազմաքաղաքական իրավիճակը, որը 20 թվականից մինչև 23 թվական եւ այդ թվում 23 թվականի այդ պատերազմի այդ մեկ օրվա դրվագը այդքանն եմ ես նկարագրում, ինչքան ստացվեց։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես վստահ եմ, որ հարցերի բաժնում եւս անդրադարձ կատարելու ենք դրան։ Ես հիմա կուզենայի, որ խոսքը փոխանցենք նաեւ Արտակին, որպես մարդ, որը ձեր կողմից մատնանշվեց այդ կողակի, հա, դիմադրությունը, որի տեսանյութերը եւս ուրեմն սոցիալական ցանցերում էլ են տարածվել։ Կուզենայի, որպեսզի Արտակը առաջին ձեռքից մեզ տեղեկատվություն փոխանցի կոնկրետ Մարտունու շրջանում հարձակման ընթացքում, հարձակումից հետո բնակչության շրջանում արկա իրավիճակին եւ ինչ դիմադրություն է ընդհանրապես ցուցաբերվել։ Եվ կխնդրեի Արտակին հնարավորինս ստեղ խոսել, որպեսզի կարողանանք նաեւ խոսքը մյուս մեր բանախոսներին էլ տրամադրել։ Շնորհակալություն, պարոն Փանյան։ Բարև բոլորին, հիմա ես կներկայացնեմ իրավիճակը ինչպես էր Մարտունիում, նախ կփորձեմ սկսել 2020 թվականի պատերազմից ու արդեն կարգալ հասնել վերջին օրեր։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, նոյեմբերի 9-ին 2020 թվականին պատերազմը կանգնում է, բայց Մարտունիում շարունակվում է դեռ մի քանի օր ավել է տևում պատերազմը եւ քաղաքը կարելի ասած այս վերջի 2 օրվա ընթացքում հիմնականում ավիրում թշնամին, չգիտեմ, կոկորդին էր մնացել, չէր կարողանում ոչ մի անգամ հաղթել Մարտունի քաղաքին, Մարտունու շրջանի միջբնակչությունը մեծ թշնամուն հակահարվածներ էր տալիս, հետո արդեն կար ժամանակում քաղաքը վերականգնում է իր ուրույն տեսքը, հետո գալիս է բլոկադան, որտեղ մարդիկ էլի շարունակելով իրենց պայքարը ոչ զենքի տեսքով, որպեսզի քարից հաց են քամում, որպեսզի շարունակեն ապրել ու նաև Մարտունի քաղաքը, Մարտունու շրջանը կարողանում է այդ բլոկադային օրերին ապահովել թե Ստեփանակերտին, թե Արցախի մյուս շրջաններին ուտելիքներ տարբեր տեսակի, որպեսզի մարդիկ սովից չկոտորվեն ու արդեն գալիս է սեպտեմբերի 15-ը 2023 թվականի, երբ առաջի անգամ ես էլ որպես Մարտունի քաղաքի ավականու անդամ օգնում եմ քաղաքապետարանին տարբեր հարցերով, որ սպասվում է առավոտ շուտ պատերազմ եւ մենք արդեն նախապատրաստվում էինք այդ պատերազմին, բայց ցավոք այդ օրերին չեղավ, այսինքն ուրախություն չեղավ պատերազմ, այդ օրերին պատերազմը մի քանի օր հետաձգվեց, միջ այդ որպեսզի, քանի որ Մարտունի քաղաքի արդեն սահմանները մեծացել է եւ բնակչությունը, ինչպես պարոն Սարգսյանը նշել էր, սահմանները ավելացել է, բնակչությունը քիչ էր այդ ամենը ապահովելու համար, քաղաքը բաժանել էինք 4 մասի, որպեսզի հանկարծ Աստված մի արաշը պատերազմ սկսվի, բնակչությունը իմանա ով որտեղ պետք է գնա, ով որ ուղղությամբ պետք է պաշտպանի քաղաքը ու արդեն նախորդ մարդիկ գիտեին ով որ ուղղությամբ է գնալու ու որտեղ, քանի որ ունեինք քաղաքում զենքի համար նախատեսված տեղեր, որպեսզի բոլորը մի կետից չվերցնեն ու այդ կետին լինի ռմբակոծություն այդ մարդիկ նորից մեծ զոհեր եւ այլն, բաժանել ենք մասերի ու սեպտեմբերի 19-ին կեսօրին, որ ոչ մեկ չէր սպասում, առավոտ հարավի ուղղությամբ հարավգյուղի ուղղությամբ գտնվող դիրքերում պատերազմ փոքր տրամաչափի զենքերով իրար վրա կրակում էին, բայց տենց ահռելի մեծ քանակի, այսինքն որ ասես պատերազմը սկսվել, տենց չէր ու դպրոցի ժամին, որ արդեն աշակերտները զանգը հնչած դպրոցից տուն են վերադառնում, 1:10 սկսեց առաջին արդեն մեծաքանակ լայնամասշտաբ հարձակումը Մարտունու դիրքերի ուղղությամբ, ես որպես արդեն քաղաքացի արդեն գտնում եմ Մարտունի քաղաքում եւ մյուս մարդիկ, ովքեր ում վրա ինչ որ պատասխանատվություն կար, մարդիկ սկսել են արդեն իրենց գործողություն իրականացնել։ Իսկ այդ ժամանակ գտնվում է դպրոցի մոտակայքում, մայրս ուսուցչուհի է եւ գնացել է որպեսզի մորս տանեի տուն ու հարձակումը սկսվում է, փորձում ենք մենք ամեն մեկս մեր ուժերով, մեկը կոնկրետ ես բացել մոտակայքում գտնվող նկուղների դռները, որպեսզի աշակերտները մտնեն նկուղներ,
ծնողները լրիվ իրենց տան նկատեն են իջնում աշակերտները դպրոցի նկատներում են, մանկապարտեզի նկատներում են իջնում, բոլորը Մարտունի քաղաքում sense մի մեծ խանաշփոթ էր, որովհետև ընդհանրապես այդ պահին կապ չկար, կապը չէր գործում, քանի որ բլոկադային օրեր էին, լույսերը ժամերով էին տալիս, երբ լույս չի լինում, ավտոմատ կապել չի լինում, այլ ջրի խնդիր է լինում, ջուրել չի լինում, ամեն ինչ կապված լույսի հետ ու տղամարդիկ, ովքեր վիճակի են զենք բռնել, պաշտպանել քաղաքը, արդեն ստանում են իրենց ձեռքերը, մեկնում դիրքեր, որից մեկը ես պիտի մեկնեի դիրքեր, բայց քանի որ քաղաքում ահագին աշխատանքներ կա իրականացնելու, մնում եմ քաղաքում, որպեսզի քաղաքապետի հետ օգնենք այդ աշխատանքները իրականացնենք, մասնավորապես նշում եմ, որ կապ չկար, վազում եք մի նկուղից մի նկուղ, մարդկանց անուններն էին քաղաքագրում, ով որ նկղում է, ով որտեղ է, ում բարեկամը որտեղ է, որպեսզի փոխանցենք բոլոր նկողներին, որ իմանան ներկա պահին զոհ չկա, վիրավոր չկա, բոլորը ողջ են, բայց տարբեր նկողներում են գտնվում, պարզ է, ծնողները ինչ վիճակում կլինեն, մանավանդ մայրերը ինչ վիճակում կլինեն, որ իրենց երեխան դպրոց է հաճախել ու դպրոցի գալու ժամանակ ճանապարհին սկսել է կրակոցներ, սկսել է այդ հարձակումը, այսինքն մտածում են ու եթե դուրս գան, այսինքն ուզում են դուրս գան, բայց մենք չենք տոնում որ դուրս գան, զոհերը կավելանան, այսինքն քաղաքացիական զոհերը ինքնին կավելանան։ Դրա համար այդ ամենը փորձեցինք, այսինքն կազմակերպել ու բարեբախտաբար ամեն ինչ հաջող էր ընթանում։ Ցավոք սրտի պետք է նշեմ այդ ժամանակ, երբ ինչպես նշել է պարոն Սահակյանը, Մարտունու կոհակ կոչվող ուղղությամբ թշնամին առաջխաղացում ուներ եւ արդեն իջնում էր դեպի Մարտունի քաղաք եւ քաղաքապետը առանց մի վայրկյան մտածելու կողքին գտնվող մարդկանց վերցրեց ու շտապեց այդ դիրքի ուղղությամբ, որպեսզի թշնամին ոչ մի կերպ չկարողանա մտնի Մարտունի քաղաք։ Ես էլ հետները պետք է բարձրանայի այդ դիրքի ուղղությամբ, բայց քանի որ ես տիրապետում էի քաղաքապետի յուրաքանչյուր գործողությունան քայլերի ու նաև այդ ժամանակ իմ վրա էր Մարտունի քաղաքի բնակչության ինչ էլ որ կային չնչին սննդի պահեստի աշխատանքները ես էի համակարգում, ասեց կամ դու պետք է գնաս, կամ ես պետք է գնամ, ինքը որոշեց, որ ես գնամ այլ ուղղությամբ, ինքը այլ ուղղությամբ, որ մենք իրարից տարբեր լինենք, որպեսզի Աստված չանի, որ ով էլ զոհվի, գոնե մեկը լինի ժողովրդին շրջակայքներում տիրություն անի ու արդեն ժամը 5-ի կողմերը ինձ լուր է հասնում, որ քաղաքապետից այսինքն լուրջ չկա, հեռախոսին չի պատասխանում եւ այլն, ասում են, որ ոնց որ թե զոհվել է, փորձում ենք արագ այդ ամենը ճշտել ու պարզվում է, որ այո, քաղաքապետը զոհվել է այդ դիրքը պաշտպանելու ժամանակ, իսկ բայց մենք որոշել ենք, որ հանկարծ չասեինք ոչ մեկին ու այդ լուրը, քանի որ մարդիկ լսելով այդ լուրը կկոտրվեն, առանցենը չկա ոչ մի բան, թույլ ենք, պարտվում ենք, լուրից հետո էլ չգիտենք ինչ կլինի, մինչև որ այդ գիշերը գա անցնի, նոր մյուս առավոտ տեսնենք ինչ ենք անում, ինչ որ միջոցներ դրնակել եւ այլն, ու արդեն ես ինքս եսել եմ ինձ կորցրել, որովհետեւ 20 թվականին իմ հալալ քերիս է զոհվել, բայց այդքան չեմ ծանր տարել, այդքան չեմ ես ներվել, չգիտեմ լացել, ինչքան որ քաղաքապետի, որտեղ քաղաքապետը հենց ընդհանուր Մարտունու ժողովուրդն է, Արցախի ժողովուրդն է ներկայացնում ու ինքը գնաց իր կյանքի գնով պաշտպանեց իր քաղաքը ու հենց այդ ուղղությամբ էլ թշնամին տվել է մեծականակ թիվ չեմ կարող կոնկրետ նշել, բայց 500-ից ավել զոհ կար, նաև սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես Facebook-ում լայն տարածում ունի թե նկարներ, թե վիդեո հոլովակներ այդ տեղանքից, թե ինչպես էին մերոնք 4-5 հոգով դիմադրում 500-ից ավել թշնամու զորքին ու այդպես էլ այդ դիրքը հետո մերոնք հետ են վերցնում ու մնում է էլի մեր ձեռքի տակ ու ես արդեն այդ ժամանակ մեկնում եմ այլ ուղղությամբ իմ տեղակայված, որտեղ ես պիտի լինեի այդ դիրք ու գիշերը կրակում են, մենք ենք կրակում, իրենք կրակում են 100 անգամ, մենք կրակում ենք 2 անգամ, քանի որ Փորձենք ամփոփել, խոսքը տրամադրենք հետո Հունանին։ Շատ լավ, ու այդպես կազմակերպում ենք այդ ամեն ինչը, հետո արդեն սկսում այդ հայտարարակ պայմանագիրը, որ մենք պարտվում ենք ու պիտի ցավոք սրտի
Մարտունին հետագան անգամ պահելով, այդ ամենը հետագան անգամ հաղթելով, պետք է թողնեինք մեր քաղաքը ու դուրս գայինք Հայաստան։ Շնորհակալություն Արտակ, իհարկե Մարտունու քաղաքապետի հերոսությունը, այո, այն ամենահերոսական դրվագներից է, որը եւս գալիս է ապացուցելու, որ կեղծ են բոլոր այն պնդումները, որ դիմադրություն չի եղել, որ համապատասխան գործողությունները Արցախի ժողովրդի կողմից չեն ձեռնարկվել պաշտպանություն կազմակերպելու համար։ Կուզենայի հիմա անցում կատարեինք դեպի ուրեմն արտակարգ իրավիճակների, դեպի հումանիտար հարցեր, որովհետև ըստ էության խոսեցինք զինվորական ռազմական բաղադրիչի մասին, բայց ցանկացած նման իրավիճակում կարևոր դեր եւ նշանակություն ունի, թե որքան է հասարակությունը, պետությունը պատրաստ նաև կառավարելու արտակարգ իրավիճակները, ինչ պոտենցիալ ունի այդ իրավիճակում, ինչ ելակետային հնարավորություններ ունի թե առողջապահության, թե մարդկանց արտակարգ իրավիճակներում ծառայություններ մատուցելու առումով։ Եվ կուզենայի խոսքը փոխանցել պարոն Հունան Թադևոսյանին, որպես եւ խնդրել նրան մանրամասներ ներկայացնել սեպտեմբեր 29-ի ժամանակահատվածում եւ դրան նախ հաջորդած այն ամբողջ ժամանակահատվածի վերաբերյալ, որը ինքը իր աչքերով տեսել է Արցախում։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Նախ շնորհակալ եմ այս հանդիպման համար, որովհետև Արցախի մասին, հատկապես վերջին 2023 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձությունների մասին շատ քիչ է խոսվում եւ այն ինչ էլ կատարվում է մնում է հիմնականում հայկական տիրույթում եւ շատ կցանկանայինք, որ հարցը ավելի մեծ լսարանների համար հետաքրքրություն ներկայացնի եւ մենք էլ սիրով կհամագործակցենք եւ միասին կաշխատենք այս պահին ես աշխատում եմ գրքի վրա եւ տեղահանությունից հետո վավերագրել եմ բոլոր այն դեպքերը, իրադարձությունները, որոնք կատարվել են քաղաքացիական բնակչության շրջանում եւ հիմա էլ խոսելու եմ հիմնականում քաղաքացիական բնակչության շրջանում տեղի ունեցած էթնիկ զտման կարևորագույն դեպքերի։ Սեպտեմբերի 19-ի պատերազմը մեր բանախոսներն արդեն նշեցին, որ սկսվել է ուղիղ կեսօրին, ճիշտ այն ժամին, երբ մարդիկ մի մասը աշխատանքից էր վերադառնում, դա ընդմիջման ժամեր Արցախում, Ստեփանակերտը փոքր քաղաք էր, ամեն մարդ իր տուն էր գնում եւ նաեւ դասերը, դպրոցները ավարտելու ժամներ, չկար վառելիք, տրանսպորտ չէր աշխատում եւ մարդկանց մեծ մասը գտնվում էին փողոցներում։ Դա մի սարսափելի տեսարան էր։ Իսկ ադրբեջանական կողմը հենց առաջին կրակոցներով թիրախավորել է հեռահաղորդակցության աշտարակները եւ կապը իսպառ բացակայում էր Արցախում եւ մարդիկ իրենց հարազատների մասին որևէ տեղեկություն չունեին։ Ներքին կապը կար եւ պատերազմի առաջին րոպեներին 911 ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը արդեն ընդունեց առաջին զանգերը, որ քաղաքում շենք է փլուզվել, կան վիրավորներ, դա Ստեփանակերտի կենտրոնական մասում գտնվող բնակելի մեծ համալիր էր, այնտեղ ունեցել ենք 3 վիրավոր եւ վիրավորներին տեղափոխել ենք հիվանդանոց, դրանից հետո հեռախոսները չէին դադարում եւ բարբերաբար զանգեր էինք ստանում նաեւ հիվանդանոցից եւ քաղաքի բնակչությունից։ Ուրեմն պատերազմի առաջին զոհը եղել է ինչպես նախորդ պատերազմներում եղել է երեխա, դա Ստեփանակերտից 9-ամյա գոռն էր, որ դպրոցից գնում էր տուն եւ ճանապարհին նրա սիրտը կանգ է առել վախից, այնուհետև Վանք գյուղում է տեղի ունեցել հաջորդ սպանության դեպքը, երբ որ հրթիռակոծվել է բնակելի տները եւ այնտեղ 15-ամյա տղա է զոհվել եւ դրանից հետո նաեւ Սառնախպյուր գյուղը Ասկերանի շրջանի, որը փաստորեն էթնիկ զտման ամենաշատ դեպքերը գրանցվել են այդ գյուղում։
հարցերը, որ տալիս են, թե ինչու չկռվեցիք եւ ինչու չեկաք, ինչու եկաք, պետք է մնայիք։ Տեսեք, ես միշտ բերում եմ մի քանի օրինակներ, այն մարդիկ, ովքեր մնացել են իրենց տներում եւ ցանկություն են հայտնել, որ պետք է մնանք, ինչու պետք է դուրս գանք, այդ մարդիկ արժանացել են դառը ճակատագրի եւ ունենք դեպքեր, իդեպ ասեմ, մարդիկ այդ բոլորը առաջին դեմքով պատմել են, այդ մարդկանց պատմությունները մի քանի լրատվականներով արդեն հրապարակվել է եւ նաեւ դրանք զետեղվելու են այն գրքում, որը հեղինակում եմ ես։ Մարդկանց կապել են մեքենաների հետևից, քարշ են տվել, հետո նրանց գերեվարել են, մի մասին տարել են Ֆիզուլի, մյուսը Ակնա, Աղդամի այդ ճամբար են տեղափոխել, մյուս մասը Քարվաճար եւ այնտեղ մեր գերեվարված կանանց, տղամարդկանց, նույնիսկ հիվանդ հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների այնտեղ խոշտանգել են, ծեծել են, ծաղրել են, օրերով հաց չեն տվել, հաց տվել են կամ ուտելիք տվել են միայն այն ժամանակ, երբ որ տեսախցիկներ են եղել տարածքում եւ նրանք բարեսիրական քայլ են արել եւ հյուրասիրություն են կատարել, ցույց տվել աշխարհին, որ մենք մարդասիրական քայլ ենք կատարում մեր գերիների նկատմամբ եւ որևէ բան չենք անում։ Մի առանձին պատմություն է բլոկադայի շրջանը։ 9-ամսյա պաշարումը 9-ամսյա շրջափակումը 4-ամսյա պաշարումը եւ այդ ընթացքում բարբերական դարձած արդեն ահաբեկչական գործողությունները մեզ արդեն հուշում էր, որ լավ բան չի սպասվում։ Ներքին գործերի նախարարության, արտակարգ իրավիճակների, ոստիկանության ծառայությունների պաշտոնական հաղորդագրությունները հիմնականում այդ օրերին այն մասին էին, որ Ադրբեջանը կրակել է գյուղացիների ուղղությամբ, ովքեր գյուղատնտեսական աշխատանքներ էին կատարում դաշտերում, այսինքն թիրախի տակ էին նաև հացագործները, եւ մենք գիտեինք, որ հացի խնդիր կունենանք գալիք ձմռանը, որ այդպես էլ չեկա, որովհետև աշնանը արդեն պատերազմ էր։ Բերթաշենում, Նորշենում, Ավդուր գյուղում, Մարտակերտի շրջանում, Ասկերանի շրջանի գյուղերում Սարուշենի տարածքում հիմնականում թիրախի տակ էին հայտնվում տրակտորիստները կամ ջրի խողովակների վրա աշխատող տղամարդիկ եւ պատկերացրեք իրենք հաղորդագրություններ էին տարածում, չթաքցնելով, որ իրենք այնտեղ խրամատներ եւ ամրաշինական այլ աշխատանքներ էին կատարում, դրա համար կրակել ենք, բայց խոսքը միայն գյուղատնտեսական աշխատանքների մասին էր։ Բանը հասել է նրան, որ Մարտակերտում Նռան այգում ունեցանք առաջին քաղաքացիական զոհը, երբ որ կրակել են Մարտակերտ քաղաքի բնակչի վրա։ Սա բլոկադայի շրջանում, նորից վերադառնամ պատերազմ, բազմաթիվ դեպքեր են գրանցվել, 100-ից ավելի դեպքեր, որոնք տեղի են ունեցել քաղաքացիական բնակչության շրջանում հիմնականում, օրինակ Ջանկաթաղ գյուղում եւս շատ դեպքեր են եղել, օրինակ մարդիկ իրենց սեփական տամբակում, որտեղ ռազմական որևէ օբյեկտ չկա, այնտեղ արկ է ընկել տան վրա եւ վիրավորման դեպք է տեղի ունեցել, տատ ու թոռ միասին վիրավորում են ստացել ծանր եւ մինչեւ այս պահը իրենք շարունակում են իրենց բուժումը։ Մարտակերտի ներքին Հորաթաղ գյուղում հրետակոծվել է դարձյալ բնակելի տունը, տատ ու թոռ այնտեղ զոհվել են ցավոք եւ տեղում էլ հուղարկավորվել է։ Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղում օրինակ հրթիռակոծությունից հետո 15-ամյա այդ տղան, որի մասին ասացի, Սերգեյ անունով մահացել է, նրա մայրը եւ փոքր եղբայրը մահամերձ վիճակում տեղափոխվել են հիվանդանոց, նույն պահին զոհվել է նաեւ եւս մեկ տղամարդ 67 տարեկան, թե 57, չեմ հիշում, Մելսիկ Բաղդասարյան, որին իր զավակները չիմանալով, թե հաջորդ օրն ինչ է լինելու, հուղարկավորել են իրենց այգում եւ եկել են։ Մաճկալաշենում դարձյալ տների վրա կրակել են եւ տեղում հուղարկավորում են արել տղամարդուն, այնուհետև կինը տարհանվել է, ձեռնունայն մարդիկ ոտքով, անտառներով հասել են ավելի բարձրադիր գյուղեր, քանի որ այդ գյուղերը գտնվում են թշնամու անմիջական նշանառության տակ։ Այսպես հազար ու մի դեպքեր են տեղի ունեցել գրեթե բոլոր գյուղերում եւ պիտի նշեմ, որ այն գյուղարանքները, շրջանները, որոնք
անմիջապես դուրս են եկել իրենց տներից, այսինքն տարհանում է կազմակերպվել արագ, դուրս են եկել այն իրավիճակում, ինչ հագուստ այդ ժամանակ կրում էին։ Եվ մարդիկ նույնիսկ չեն հասցրել վերցնել իրենց ոսկիները, գումարները կամ անձնական փաստաթղթերը, այդպես եկել ու հասել են նախ Իվանյանի ուրեմն օդանավակայան, որտեղ ռուս խաղաղապահների կենտրոնակայանն էր համարվում, այնուհետև Ստեփանակերտ, այնտեղից էլ սեպտեմբերի 23-ին բացվել է ճանապարհը դեպի Հայաստան եւ անխուսափելիորեն արդեն պարտադրված գաղթն է եղել ոչ բնակչության ցանկությամբ։ Արցախցիներից շատերը եւ ոչ միայն շատերը, այլ բոլորը ոչ ոք չէր պատրաստվում, որ դուրս գար։ Եթե մենք ուզենայինք դուրս գալ, մենք կխնդրեինք ամեն միջոցի կդիմեինք, որ բացեն ճանապարհը դուրս գանք։ Մեզ համար բլոկադայի շրջանը եղել է պայքարի շրջան, դրանք սարսափելի ժամանակներ էին եւ իսկապես հումանիտար ճգնաժամը արդեն օրհասական էր։ Շատ ու շատ դեպքեր են եղել, որ տասնյակ երեխաներ չեն ծնվել հենց բլոկադայի պատճառով, շատ ու շատ մահեր ենք ունեցել այդ ժամանակաշրջանում, բայց մեզանից շատերը այդ դժվարությունները ընդունում էր որպես մարտահրավեր, դա չէինք ուզում մեզ զրկել ամենաթանկից, հողից, մեր տներից, գերեզմաներից եւ ուզում էինք մնալ մեր տներում, սակայն իրավիճակն այնպիսին էր, որ արդեն հնարավոր չէր ուծացվել եւ ապրել ադրբեջանցիների հետ, քանի որ ինչպես եւ նշեցի, այն մարդիկ, ովքեր մնացել են իրենց տներում, նրանք խոշտանգվել են եւ 10 օրով, 1 շաբաթով տարվել են գերի եւ այնտեղ գերուցամեջ նրանք խոշտանգվել են։ Իդեպ ասեմ, զինադադարից հետո սեպտեմբերի 21-ին արդեն, երբ որ Արցախյան պատվիրակությունը մեկնեց Եվլախ, որ այնտեղ պայմանավորվածություն ձեռք բերի մեր հետագա պլանների, քայլերի մասին, ինչ ենք անելու, ինչ է մեզ սպասվում, այդ ճակատագրական որոշումների փուլներ, այդ ժամանակ ադրբեջանցիները, որոնք արդեն հասել էին Ստեփանակերտի մատույցներ, այնտեղից կրակում էին քաղաքի վրա եւ քաղաքի բնակչության մեջ խուճապ կար։ Դա եւս արագացրեց գործընթացը, որ մարդիկ ժամ առաջ ուզում էին դուրս գալ, դա նպաստեց նաև սեպտեմբերի 25-ի վառելիքահոսքային նյութերի պահեստի այդ պայթյունին, որովհետև այնտեղ հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել եւ դրանից հետո տեղի ունեցավ նաև երկրորդ ողբերգական դեպքը այդ պայթյունը։ Ստեփանակերտի կրակոցների ժամանակ քաղաքացիական անձ է վիրավորվել, նա բժիշկ է, բուժաշխատող է եւ որովայնի շրջանում իրենց տամբակում գնդակային վիրավորում էր ստացել Լուսինե Մեսրոպյանը։ Հարևանն է նկատել, որ նա ընկել եւ առնահոսում է եւ արագ կազմակերպել է նրան տեղափոխել են հիվանդանոց։ Մի քանի ուրեմն նախադասություն կցանկանայի ասել մեր փրկարարների մասին, որովհետև այդ օրերին հերոսական մեծ աշխատանք են կատարել եւ քաղաքում հիմնականում այդ օրերին հենց փրկարարական մեքենաներն էին, թաղամասից թաղամաս, շենքից շենք, մի խոսքով եւ բոլորին ուզում էին օգնել ինչով կարող էին եւ այդպես կարողացանք անել այն մաքսիմումը այդ խուճապային քաոսային իրավիճակում, որն իսկապես արվել է եւ դրվատանքի են արժանի համենայն դեպս այդ մարդիկ։ Եվս մեկ կարևորագույն ուրեմն դերակատարում, որ կցանկանային նշել, դա բժիշկների ահռելի այն մեծ աշխատանքն է, որ կատարել են, որովհետև այդ օրերին մենք եղել ենք նաև հիվանդանոցում եւ տեսել ենք, թե ինչպիսի ջանասիրությամբ են անձնուրաց ծառայում իրենց հայրենակիցներին եւ մեր բժիշկներից մեկը Գոհար Տոնյանը, դեպքը շատ թարմ է, քանի որ գրքի վրա միաժամանակ աշխատում եմ, 3 եմ խմբագրել այդ նյութը, ասում էր, որ Մարտունու հիվանդանոցում, քանի որ բոլորը տեղափոխվել էին նկուղային հարկ, մի կողմում վիրավորն էր կյանքի համար
կռիվ տալիս, մյուս կողմում մեկի մահն էր արձանագրվում, իսկ մյուս մասում երեխա էր ծնվում։ Մեկին ցավակցում էինք, մեկին հույս էինք տալիս, մեկին աչքալույս էինք տալիս։ Սա մեր առօրյան էր եւ այդ մի քանի օրը մենք ընդհանրապես այստեղ հիմնականում լրատվամիջոցները միշտ ներկայացնում են մեկօրյա պատերազմ, բայց դա մեկօրյա պատերազմ չէ, դա 9-ամսյա պատերազմ է, որովհետեւ մեր պատերազմը սկսվել է 2022-ի դեկտեմբերի 12-ից, երբ որ Արցախը կտրվեց Մայր Հայաստանից եւ աշխարհից, եւ այդտեղից սկսվել են մեր ուրեմն պատերազմը, մեր պայքարը, սակայն ռազմական հիմնական գործողությունները տեղի են ունեցել սեպտեմբերի 19-ից 20-ը։ Ես երևի ամփոփեմ այսքանով, եթե հարցեր լինեն, խնդրեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Քանի որ խոսվեց նաև բժիշկների կատարած ահռելի աշխատանքի մասին, կուզենայի հիմա խոսքը փոխանցենք Հերմինեին եւ խնդրենք, որպեսզի առավել մանրամասն հենց նաև ներկայացնի, թե առողջապահական առումով ինչ պայմաններ էին առկա Արցախում, թե շրջափակման հետևանքով եւ հենց կոնկրետ սեպտեմբերի 19-ին հարձակման ժամանակ, որովհետեւ այդ օրերին մենք պարբերաբար տեղեկացնում ենք, որ տեղորայքի մատակարարումների խնդիրներ կան եւ այլ եւ կուզենայի հենց այս մասով, եթե հնարավոր է ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանանք։ Շնորհակալություն։ Ողջույն բոլորին, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հանդիպումը կազմակերպելու համար, շնորհակալություն մեր ձայնը լսեցնողներին ու մեր ձայնը լսողներին, լինելով աշխարհի ամենամարդասիրական մասնագիտության կրողը, լինելով բժիշկ, բախվեցինք շրջափակման հենց սկզբնական փուլում, բախվեցինք մի շարք խնդիրների, որը բերում էր մարդկանց, պացիենտների առողջության վնասման, որը ամենասխալն էր համենայն դեպս ըստ իս։ Շրջափակումը բերեց իր հետ մի շարք խնդիրներ, նախ դեղորայքի սղություն, առավել քրոնիկ հիվանդություն ունեցող պացիենտները, սիրտանոթային, շաքարային դիաբետով, թիրախային խումբ համարվող հղիները բախվեցին բավականին լուրջ խնդիրների հետ, թե դեղորայքի հետ կապված, թե թերսնուցում եւ այլն։ Եվ ամենակարևորը տուժեցին նաև շրջանային բուժմիավորումները, լինելով ինքս համատեղելիության կարգով ուրբաթ օրերը Մարտունու շրջանային բուժմիավորումում աշխատող բժիշկ, հստակ հասկանում էինք իրավիճակի լրջությունը, որովհետև օրեցօր ծանրանում էր եւ բժշկական դեղորայք, տեխնիկա եւ այլն եւ պացիենտների տարհանում, վստահաբար բոլորդ գիտեք, որ ունեինք պացիենտների տարհանման մեծ խնդիր, ունեինք պացիենտներ, որոնք պետք է անհապաղ ստանային բժշկական օգնություն, սակայն խնդիր կար քաղաքամայր Երևան տեղափոխվելու եւ այլն, բախվեցինք նաև պացիենտների հակարի կամրջից առգրավման, որը ուներ բավականին արտահայտված սիրտանոթային լուրջ խնդիր եւ իրատական նպատակներով պետք է տեղափոխվեր Երևան, որպեսզի ստանար համապատասխան բուժում, այսինքն օրեցօր սղանում էր նաև մեր բավականին լուրջ պացիենտներին Երևան տարհանելու խնդիրը։ Շրջափակման փուլում առաջնային կրկնեմ նորից թիրախային համարվեց քրոնիկ հիվանդություն ունեցող պացիենտները, ովքեր պետք է ամենօրյա ստանային դեղորայք, որը օրեցօր ներկրումը դժվարանում էր, մինիմալի հասցվեց վիրահատական բուժօգնությունը, որովհետև առավել հեղուկ ֆիզլուծույթ եւ այլն, որոնք բավականին մեծ ծավալ էին զբաղեցնում ներմուծելու համար, չէր ստացվում, որովհետև շտապ օգնության մեքենաներով առաջնային բերվում էր քիչ ծավալ զբաղեցնող դեղորայքը։ Եվ ինչու՞ չէ նաև ամենաթիրախային համարվող հղիները, որոնք անգամ ունեցել են հղիության ընդհատումներ, պատճառը լինելով թե թերսնուցումները, թե ոչ ճիշտ ժամանակին բժշկական օգնությունը, որի պատճառը հղիների եւ պացիենտների շրջաններից Ստեփանակերտ տեղափոխություններ եւս։ Փորձեմ անցում կատարել արդեն պատերազմական շրջաներին, խնայելով ձեր ժամանակը։ Սեպտեմբերի 19-ին կեսօրվա ժամերին 12-ից 13-ի սահմաններում սկսվեց պատերազմը եւ ամենաթույլ օղակներից մեկը այդ պահին բժշկական համակարգն էր, որովհետեւ ունեինք բավականին սպառված բժշկական ռեսուրսներ եւ գիտակցում էինք, որ վիրավորների մեծ հոսք ենք ունենալու եւ պետք է ինչ-որ ձև դիմակայել, տարհանումը վիրավորների լինելու էր անհնար, պետք է մենք մեր ունեցած ռեսուրսներով կարողանայինք խնդիրը հաղթահարել։
Սեպտեմբերի 19-ին ժամը 16:00-ի սահմաններում սկսեց վիրավորների տեղափոխումը հիվանդանոց։ Հնարավորության սահմաններում սկսեցինք բոլորին ընդունել, թե Ստեփանակերտի հիվանդանոցը, թե շրջանային բուժմիավորումներն ու հոսպիտալը։ Նշեմ նաև, որ սեպտեմբերի 22-ի կամ 23-ի կողմերը, սխալ ամսաթիվ չնշեմ, շրջափակման մեջ մնացին նաև մարզերը ու մարզերից պացիենտների տարհանումը եղավ անհնար։ Այսինքն խիստ բժշկական ռեսուրսներով ու մասնագետների պակասով մարզերը մնացին շրջափակման մեջ, ունենալով միայն վիրավորներ, ուրիշ ոչ մի բան։ Սեպտեմբերի 19-ին սկսեցինք ընդունել վիրավորներ Ստեփանակերտի հիվանդանոցում, հանրապետական հիվանդանոցում եւ մաքսիմալ զավալով սկսեցինք բուժօգնություն ցուցաբերել։ Հետագա փուլերում սկսվեց քննարկվել վիրավորների տարհանում դեպի Երևան, որը անհնար էր ուղղաթիռային պայմաններում հաշվի առնելով պատերազմական իրավիճակը, այնուհետև ցավոք եղանակային պայմանները այդքան մեծ նպաստառու չէին։ Սեպտեմբերի 24-ի կեսօրվա ժամերին սկսվեց առաջին տարհանումները շտապօգնության բրիգադներով դեպի քաղաքամայր Երևան։ Այդ ընթացքում բժշկական ողջ անձնակազմը իր ունեցած ամբողջ ռեսուրսներով չեմ վախենա ասել, հերոսաբար պայքարում էր ամեն կյանքի համար։ Իհարկե ավելին կարելի էր անել, եթե ունենայինք ավելի ռեսուրսներ, բայց ինձ թվում է արեցինք մաքսիմալը։ Սեպտեմբերի 24-ին սկսված տարհանումը կարծես հույսեր էր տալիս, որ դեռ կարող ենք կյանքեր փրկել, երբ սեպտեմբերի 25-ին երեկոյան 18-ի սահմաններում սկսվեց դժոխքը երկրի վրա։ Ես դա անվանում եմ դժոխք երկրի վրա, որովհետև այո, դա դժոխքն էր։ Ընդունարան մտան մոտ 100-ից 150 կիսամերկ տղամարդ մարմնի ամբողջ այրվածքներով։ Բավականին ծանր էր բուժ հաստատության իրավիճակը այդ պահին, նախ արդեն պատերազմական իրավիճակում վիրավորների վրա սպառել էինք բավական ռեսուրսներ եւ գումարած բուժանձնակազմի խնդիր ունեինք, որովհետեւ սկսվել էր նաեւ բնակչության տարհանումը Արցախի հանրապետությունից եւ բուժանձնակազմի մի որոշ մաս եւս լքել էր իր դիրքը։ Բայց ունեինք նաև բժիշկներ, ովքեր մինչև վերջին վայրկյանը մնացին եւ պայքարեցին, հպարտ եմ լինել նրանցից մեկը, բայց ոչ միակը, վստահեցնում եմ, ունեցել ենք մարդիկ, ովքեր մինչև վերջին շունչ պայքարել են ամեն կյանքի համար։ Իհարկե այդ փուլում բժշկական անձնակազմի միացավ նաև շարքային քաղաքացիները, որոնք թեկուզ ներարկիչներում դեղ հավաքելով կամ ֆիզլուծույթները հավաքելով մեզ բավականին մեծ օգնություն էին ցուցաբերում։ Ունեինք բավականին մեծ խնդիր, ես չգիտեմ 21-րդ դարում հնարավոր է պատկերացնել նման խնդիր, չնայած զուգահեռ նայելով հիմա աշխարհում ինչ է կատարվում ու ոնց է մարդասեր աշխարհը լռում, այո, հնարավոր է պատկերացնել, որ կարող է լինել մահացող մարդ, որին չունենաս նվազագույն բժշկական օգնություն ցուցաբերելու, չունենաս անգամ հասարակ վիրակապ, չունենաս անգամ հասարակ ցավազրկողներ եւ մահեր ունենաս ցավային շոկից, ուղղակի որովհետեւ մարդը ցավ է ապրում, ցավային շոկից մահ ունենաս։ Սկսեցինք ընդունել այրվածքներով պացիենտներին, ունեցանք բավականին մեծ թվով մահեր, որոնք ցավոք անկառավարելի էին, բուժօգնության այն մեծ ծավալը, որը այրվածքների ժամանակ պետք է ցուցաբերվեր, չէինք կարող հաշվի առնելով սարքավորումների բացակայությունը, մեծ թիմ այրվածքաբանների, վնասվածքաբանների եւ բոլոր ոլորտի մարդկանց խնդիրը ու ռեսուրսների Համենայն դեպս եղած ծավալով փորձեցինք դիմակայել։ Սեպտեմբերի 25-ի ամբողջ օր, եթե չեմ սխալվում, մինչև գիշերվա անգամ մեկը մենք պացիենտներ էինք ընդունում, պացիենտներ ընդունում էր եւ Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցը եւ մանկական հիվանդանոցը, իհարկե ոչ մանուկներ, այն վերածվել էր մեծահասակների հիվանդանոցների եւ մաքսիմալ փորձեցինք կարողանալ բժշկական օգնություն ցուցաբերել։ Սեպտեմբերի 26-ին սկսվեց տարհանումը եւ ուղղաթիռներով եւ շտապօգնության բրիգադով, սեպտեմբերի 27-ին 15:20-ին վերջին պացիենտի տարհանումը եղավ Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցից ուղղաթիռների օգնությամբ։
Իհարկե այդ ընթացքում ունեցանք նաև հղիներ, ովքեր ճանապարհին ինքնազգացողության վատացում են ունեցել, հետ են վերադարձել հիվանդանոց, քանի որ ծննդատուն այդ պահին չէր աշխատում, եկել էին մեր մոտ, այսինքն հանրապետական հիվանդանոց, եւ ինչպես Հունանը Թադևոսյան նշեց, որ մեր բժշկուհիներից մեկը Մարտունիում ասում էր մահվանը զուգահեռ կյանքեր, մեր մոտ էլ հանրապետական հիվանդանոցում ծնվեց երեխա, տղա երեխա, ծնունդ ընդունեց հանրապետությունում մնացած մանկաբարձ գինեկոլոգը, եւ այո, մանկան ճիչ լսվեց հիվանդանոցում վերջին անգամ, որը հույս է տալիս, որ մենք դեռ կվերադառնանք։ Ամփոփելով իմ խոսքը, ուզում եմ ասեմ, որ դժվար էր բախվել 21-րդ դարում խնդրի, երբ ամենամարդասիրական մասնագիտությունը պետք է տուժեր այդքան, երբ աշխարհն ու բոլորը պետք է լռեին եւ բժշկական գործը տուժեր դրանից։ Չէ՞ որ ամենակարևորը այս կյանքում այս աշխարհում մարդն է ու մարդու կյանքն է։ Բայց մենք մնացինք դատարկ ձեռքերով, ունեցած մեր սահմանափակ ռեսուրսներով փրկելու մաքսիմալ մարդկային կյանքեր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շատ հաճախ նման արձանագրումներ նաև ես եմ անում, որպես այո, էլի աշխարհում ամենամարդասիրական մասնագիտություններից մեկի գրողը, այսպես ասած, մարդու իրավունքների պաշտպանի առաքելություն իրականացնող մարդ, որ ըստ էության աշխարհում հիմա ժամանակակից աշխարհում իրավունքները 10-րդական նշանակություն ունեն եւ ուղղակի այն ամբողջ իրավական բազան, որ ձևավորվել է աշխարհում, հիմա արդեն որևէ նշանակություն չունի։ Համենայն դեպս մեր պարագայում մենք դրան ականատես եղանք։ Ես ուզում եմ խնդրել, որ հարցերի համար բացենք հնարավորությունը, հարցեր, եթե կան բանախոսներին ուղղված, փորձենք հավաքագրել եւ ուղղել բանախոսներին։ Մինչ այդ շատ հակիրճ ուղղակի նաեւ անդրադառնամ հնարավորությունը օգտագործելով անդրադառնամ այն հարցին, որ շրջափակմամբ կամ տեղահանությամբ Արցախի ժողովրդի ծանր իրավիճակը չավարտվեց ցավոք սրտի, եւ այսօր էլ Հայաստանի Հանրապետությունում, մայր հայրենիքում գտնվելով հանդերձ, արցախցիները ամենօրյա ռեժիմով բախվում են բազմաթիվ խնդիրների, սկսած սոցիալական, սոցիալ-կենցաղային տարբեր խնդիրներով եւ վերջացրած մեզ համար ամենակարևոր նշանակություն ունեցող հավաքական իրավունքների պաշտպանության հարցերին, լինի դա ինքնության պահպանման հետ կապված մարտահրավերները, երկարաժամկետ բնակարանային ապահովման խնդիրը, վերադարձի խնդիրը, երբեմն հանդիպող ատելության խոսքի կամ խտրականության խնդիրը, եւ որպեսզի մեր ժամանակը թույլ չի տալիս ավելի մանրամասն դրա մասին խոսելու, կարծում եմ առաջիկայում կարող ենք նման հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի այս հարցերն էլ ձեր ուշադրությանը ներկայացնենք, ուղղակի կուզենայի եւս մեկ անգամ Արցախի ժողովրդի անունից այդ կարևոր շեշտադրումը անել, որ այո, այսօր էլ Արցախի բռնի տեղանված արցախցիները ունեն հայերի աջակցության անտարբեր չմնացող մարդկանց աջակցության կարիքը եւ շատ կարեւոր է, որ արցախցիները շարունակեն ապրել մայր հայրենիքում արժանապատիվ ձևով եւ դրանում նաեւ ունեն մեր հայրենակիցների աջակցության կարիքը։ Հիմա եթե կան հարցեր, խնդրում եմ փորձենք հարցադրումները անել 15-20 րոպե երևի կարող ենք տրամադրել հարցերի պատասխաններին, որտեղ արդեն Երևանում բավականին ուշ է եւ փորձենք ամփոփենք մեր այսօրվա քննարկումը։ Hi, everyone. There is a message in the chat. Thank you so much for your outstanding presentations. I feel you're all heroes and survivors of such terrible atrocities. Բայց հարց չի պարունակում ոնց որ։ No, this was not a question. This was a comment. Yeah. But there would be a question. I would like to ask about the role of the peacekeepers, the Russian during the attack.
Պարոն Սահակյան, երևի դուք անդրադառնաք, եթե բան լինի, ես Ես կավելացնեմ։ ոնց չեմ հասկանում, Ես կարա ինձ կթարգմանեմ, Արան հարցնում է ռուս խաղաղապահների դերի մասին հարձակման ժամանակ, ինչ են արել, ինչ չեն արել եւ այլ։ Ճիշտ ասած, ռուս խաղաղապահների դերը մեզ թվում էր, թե մեծ պետք է լիներ, ցավոք սրտի ռուս խաղաղապահները այդ ժամանակահատվածում իրancs չեզոք են պահել եւ շատ տեղերում իրancs ֆունկցիաները չեն իրականացրել։ Իհարկե, իրանք գումանիտար շրջանակներում քաղաքացիական բնակչության աջակցություն որոշակի ցուցաբերել են, բայց ռազմական տեսակետից այն ֆունկցիաները, որը մեր պատկերացումների մեջ է եղել, իրանք չեն կատարել, հստակ կարամ ասեմ դրա մասին։ Ես եթե թույլ տաք մի փոքր ավելացնեմ, հետևյալը կուզենայի ավելացնել, որ հատկապես սկսած 2022 թվականի փետրվարից, երբ որ սկսվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը, եւ մենք շատ հստակ տեսանք, որ դրանից հետո ադրբեջանական կողմը ամեն անգամ ինչ որ մի քայլ է անում եւ հանդիպում է ռուս խաղաղապահների ոչ adekvat արձագանքին կամ այսպես ասած անգործությանը եւ դրանից հետո մեկ այլ ավելի մեծ քայլ է անում, այսինքն փորձում էր անընդհատ հասկանալ, թե հարձակման պարագայում ռուս խաղաղապահները ինչպիսի պահվածք եւ գործողություններ են ձեռնարկելու եւ ի վերջո հասկանալով, որ մեծ հաշվով adekvat պատասխան ռազմական տեսանկյունից չի լինելու, անցան արդեն լայնածավալ այդ հարձակմանը 2023-ի սեպտեմբերի 19-ին։ Մեկ կարևոր հանգամանք եւս կուզենայի ընդգծել, որ միշտ խոսվում է սրա մասին։ Պետք է հաշվի առնել, որ ռուսական խաղաղապահ զորակազմի թիվը Արցախում ընդամենը 1960-ն էր, այսինքն եւ ոչ այնքան, պարոն Սահակյանը հաստատ դա կարող է ավելի մասնագիտորեն բացատրել, բայց այդ զորակազմը ըստ էության իրենից որպես ռազմական միավոր մեծ պոտենցիալ չէր ներկայացնում։ Եվ ես միշտ պնդում եմ այն բանի վրա, որ ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Արցախում շատ ավելի քաղաքական կշիռ ուներ, քան ռազմական։ Եվ երբ որ 2022 թվականից հետո քաղաքական կշիռը ըստ էության ռուսների խաղաղապահների զրոյացվեց, նաև զրոյացվեց նրանց ռազմական հնարավոր հակադարձման հնարավորությունը։ Սա է երևի թե եթե այլ ավելացնելու բան կա, պարոն Սահակյան։ Չէ, ես ուղղակի առաջի զեկուցեցի, որ Փարուխի քարագլուխի գործողությունների ժամանակ Սարիբաբի եւ Բոզդաղի այդ գործողությունների ժամանակ իրենք հենց այդ գնահատականը տվել են խաղաղապահ ուժերի գործունեության։ Ուզում էին այդ ես զեկուցում որ նշեմ դրա համար չանդրադարձա, բայց հիմնականում ձեր ասածը ամփոփեց, այլ ուրիշ լրացուցիչ բան չկա։ Thank you. We have a comment and question from Kim. Thank you so much for sharing these stories, so painful yet so heroic. You make us proud. My question is about the exit to Armenia. Can you describe what the checkpoints were like with the Azeris? Can you also describe whether or not the physicians from Artsakh are able to follow up with their patients now in Armenia? Yes, ուրեմն հարցը հետևյալն է, արդյոք ավելի տեղեկատվություն են ուզում ուրեմն էվակուացիայի վերաբերյալ, երբ որ արդեն Արցախից սկսեցինք դուրս գալ եւ ադրբեջանական անցակետերում իրավիճակին, նաեւ վերաբերմունքին մեր նկատմամբ եւ երկրորդ հարցը Հերմինեին է ուղված, արդյոք Արցախի բժիշկները հնարավորություն ունեն հետևելու իրենց ուրեմն բուժառուների իրավիճակին արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես առաջին հարցով կա ցանկություն պատասխանելու Հունան։ Հունան ավելի։ Ես կարող եմ պատասխանել, բայց որոշ բաների տիրապետում եմ, օրինակ շատ դեպքերում ասել եմ, որ շատ վատ են վերաբերվել, մյուս դեպքերում անտարբերություն են ցուցաբերել։ Մի դեպքում օրինակ, երբ որ անձրև է տեղացել, արագացրել են գործընթացը եւ
շատ չեն կանգնեցրել մեքենաները, բայց նաև արձանագրված դեպքեր կան, հիշեցի, որ օրինակ քաղաքացիներից գումար են պահանջել, ասել է չունենք գումար, թողել ենք գյուղում, քաշել եւ ոսկյա շղթան են վերցրել։ Այդպիսի 3 հոգու դեպք ես տեղյակ եմ, մի ծեր կնոջից 30,000 դրամ են վերցրել, մեկից 500,000 դրամ, ու նաև ոսկյա շղթա։ Իսկ վերաբերմունքի առումով բնականաբար օրինակ մեկը իմ հարազատ քրոջ ընտանիքի հետ շատ վատ են վերաբերվել, 3 տղա ունի, երբ որ բացել են դուռը, հետևի նստարանի նստած են եղել տղաները, ծիծաղել են եւ այնպես են դուռը փակել, որ ասում են, որ թվում է դուռը արդեն ջարդվել է մեքենայի։ Այսինքն երևի տղա երեխաների հանդեպ, չգիտեմ, այդ ատելությունը։ Շատ լավ, ես կուզենայի ուղղակի ավելացնել, որ այո, ինֆորմացիան տարբեր է եւ եղել են դեպքեր, որ շատ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի են արժանացրել, ու հիմնականում նաև պայմանավորված այդ ընթացքի ծանրաբեռնվածությունից եղել է ժամանակ, որ ավելի ազատ բաց են թողել, եղել է ժամանակ, որ ավելի մանրամասն են զննել։ Օրինակ, ես հիշում եմ իմ անցնելու պահը, քանի որ կար մտահոգություն նաև իմ հնարավոր գերեվարման հետ կապված, անդադ այն մարդիկ, ովքեր պաշտոն են զբաղեցրել, ովքեր որ խոսել են ադրբեջանական պետության դեմ, համարվել են սեպարատիստական, այսպես ասած, ռեժիմի ներկայացուցիչներ, բոլորին գերեվարելու այսինքն կար այդ մտահոգությունը, որ կարող են գերեվարվել։ Եկեք չմոռանանք, որ Ռուբեն Վարդանյանը եւ Դավիթ Մանուկյանը առևանգվել են, գերեվարվել են հենց Լաչինի միջանցքով անցնելիս, այսինքն հենց այդ նույն ժամանակահատվածում, եւ այդ մտահոգությունը բոլորի մոտ կար։ Ես հիշում եմ, որ իրենց ձեռքում հեռախոսները պահած ինչ որ նկարներով բացել են մեր մեքենայի դուռը, սենց շատ մանրակրկիտ նայել են ով կա ներսում, ով չկա, հավանաբար իրենք ունեին արդեն հստակ մատնանշած մարդիկ, որոնց որ պետք է գերեվարեն եւ տանեն, եւ փնտրում էին այդ մարդկանց, եւ արդյունքում հենց այդպես էլ եղավ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր գերեվարված են Բաքվի բանտում, հնարավոր էվակուացիայի պարագայում միանշանակ կձերբակալվեին ու կտարվեին։ Եղել են դեպքեր, որ օրինակ տարբեր հասարակական հանրային գործիչների, լրագրողների նկատմամբ էլի ստիպել են, որ կանգնեն ադրբեջանական մեդիայի դիմաց եւ սկսեն ինչ որ իրենց պարտադրած արտահայտությունները անել, որ Արցախը, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է եւ վեճ, այսինքն հոգեբանական ճնշումը միջև ամենավերջին պահը պահպանվել է։ Երկրորդ հարցի պատասխանի համար խնդրենք Հերմինեին պատասխանի։ Եթե հարցը ուղղված էր քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող պացիենտների կապը պահպանվել է բժիշկների հետ, թե ոչ, ցավոք սրտի բժիշկների մի մասը դուրս է եկել երկրից աշխատանք չգտնելու պատճառով, բայց մյուս մասը, որը կարողացել է հաստատվել եւ աշխատանքի անցնել Հայաստանի Հանրապետությունում, վստահ եմ բոլոր պացիենտները նախընտրում են իրենց բժիշկներին եւ այո, քրոնիկ հիվանդություն ունեցող պացիենտները հիմնականում կապը պահում են իրենց իսկ բուժող բժիշկների հետ։ Իսկ եթե խոսքը պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած եւ առհասարակ այրվածքներով պացիենտների մասին է, քանի որ վիրավորները շատ մի փուլ ավելի շուտ են տարհանվել, քան բժիշկները, եւ անհապաղ վիրահատական ու բժշկական միջամտություն ունեցող պացիենտներին բուժօգնություն ցուցաբերվել է Երևանի հիվանդանոցներում եւ տեղի բժիշկների օգնությամբ։ Հետագայում որ բժիշկը որ հիվանդանոցում աշխատանքի անցել, այո, պացիենտներին տիրություն են արել, բայց հիմնական առաջնային բուժօգնություն ցուցաբերվել է Երևանի բժիշկների կողմից վիրավորներին եւ այրվածքով պացիենտներին։ Առավել այրվածքաբանական ինստիտուտը բավականին մեծ հարված ստացավ իր վրա եւ մեծ քանակի պացիենտների հոսքին կարողացավ դիմակայել։ Եթե հարցը դա էր։ Thank you. Արա, Yes, thank you. There is a question. What is the status of prisoners currently in Azerbaijan? There's such a question.
Ուրեմն հարցը վերաբերում էր մեր գերիներին Ադրբեջանում պահվող, երևի ես կպատասխանեմ այդ հարցին, երևի կարգավիճակ նկատի ունեք, ինչ է կատարվում իրենց հետ, ես այդպես եմ ենթադրում, ուրեմն I think that's ես կուզենայի ընդգծել, որ ըստ էության մենք գործ ունենք մարդկանց պատանդառության հետ, ոչ թե, այսինքն տեսեք, միջազգային մարդասիրական իրավունքը տարբեր կատեգորիաների է բաժանում, օրինակ prisoners of war, այսինքն ռազմագերիներ կամ այլ պահվող անձինք, բայց մենք կարող ենք արձանագրել, որ Բաքվում գտնվող 23 հայերը, Բաքվի բանտերում գտնվող 23 հայերը գտնվում են պատանդի վիճակում, որովհետև նրանք այնտեղ են գտնվում քաղաքական նպատակներով եւ քաղաքական շահարկման կամ որպես գործիք քաղաքական սակարկման համար։ Ինչ վիճակ է հիմա։ Ուրեմն ունենք 23 հոգի, որոնցից 16-ի նկատմամբ հիմա ընթանում են կեղծ դատավարություններ, այդ թվում նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչներ, նախկին նախագահներ, ազգային ժողովի նախագահ, արտաքին գործերի նախարար, պաշտպանության նախարար, պետնախարար եւ այս կեղծ դատավարությունների միջոցով Ադրբեջանը փորձում է աշխարհին ցույց տալ, որ այս մարդիկ ահաբեկիչներ են, այս մարդիկ ուրեմն իրականացրել են ցեղասպանություն Ադրբեջանի ժողովրդի դեմ եւ այլ եւ այլ։ Մենք կոնկրետ այստեղից դրա վրա ազդելու շատ քիչ հնարավորություններ ունենք, եթե չասենք, որ առհասարակ այդ հնարավորությունները բացակայում են, բայց հնարավորություն ունի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որը հավաստիացնում է, որ ամեն ինչ անում է, որպեսզի գերիները վերադառնան հայրենիք, որպեսզի իրենց նկատմամբ այդ կեղծ դատավարությունները դադարեցվեն, բայց ես որպես մարդ, որ գրեթե ամենօրյա կամ ամեն շաբաթյա ռեժիմով խոսում եմ ուրեմն մեր գերիների հարազատների հետ, կարող եմ ասել, որ այդ մարդիկ տեղեկացված չեն անգամ, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ է անում նրանց հայրենադարձության համար։ Ես միանշանակ կարող եմ պնդել, որ իրավական գործիքակազմով մեր գերիներին ազատ արձակելը այլևս որևէ հնարավորություն չեմ տեսնում։ Կա օրինակ Եվրոպական դատարանում գործ հարուցված, կան բազմաթիվ որոշումներ նրանց վերաբերյալ, բայց դրանք կյանքի չեն կոչվում, որովհետև Ադրբեջանը այն երկիրը չէ, մենք տեսնում ենք, որ հետևի միջազգային իրավունքին։ Եվ ըստ այդմ, իմ խորին համոզմամբ այս process-ը պետք է ընթանա Ադրբեջանի նկատմամբ քաղաքական ճնշումների ավելացման միջոցով։ Այլ տարբերակ չկա եւ մենք տեսնում ենք, որ այս օրերին, եթե չեմ սխալվում, հենց այսօր Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ տեղի ունեցող process-ի շրջանակներում 158 գերիներ վերադարձել են, ուկրաինացի գերիներ վերադարձվել են տուն։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ խիստ կարևոր է, որ այս հարցը նաև մեր գերիների հարցը եւս ամերիկյան ադմինիստրացիայի առաջ անընդհատ բարձրացվի, որովհետև այլ տարբերակ, քան միջազգային դերակատարների ներգրավվածությունը նրանց տուն վերադարձնելու հարցում ես ցավոք սրտի չեմ տեսնում։ Thank you, Kerem. Thank you. I'd like to share remaining comments in our chat. Our Artsakh brothers and sisters are heroes, and please let them know that no one takes Alan's words seriously. Also, we have a comment. Thank you so much for this very, very important session. Wishing all of you strength to continue the work you are doing for our nation. Uzesnekeram Tarkmane, Haydenov, Hajis. Ընդհանուր նշեմ, որ շնորհակալություն են հայտնում այս շատ կարևոր եւ ինֆորմացիոն, տեղեկություններ փոխանցող քննարկման համար։ Ես չաթի մեջ մի հատ հարց տեսա, անտառներով ճանապարհ չկար, որ Ռուբենը կարողանար անցնել Հայաստան։ Այսպիսի հարց կա, ես կուզենայի պատասխանել այդ հարցին։ Ներս չտեսա։
Հաջիս։ Հա, եւ նշել, որ անտառներով անցնող ճանապարհները ըստ էության մեզ համար փակվեցին, պարոն Սահակյան, կհիշեք, երբվանից մենք արդեն չէինք կարողանում այդ ճանապարհներով անցնել։ Հունիսից 20 где-то ամռվանից լի ever was-ը կրակեց այո 2023-ի հունիս-հուլիսից սկսած անտառներով ամիսներից ճանապարհները, այսպես ասած, այսինքն անցանելի ճանապարհներ է, եթե փորձենք հետևյալ կերպ ասել, մենք չէինք կարողանում օգտվել։ Եթե կհիշեք ոստիկանները, որ զոհվեցին հենց այդ անտառներով ճանապարհների վրա, դրանից հետո այդ ճանապարհները ըստ էության չէին օգտագործվում ոչ Հայաստան անցնելու, ոչ Հայաստանից դեպի Արցախ անցնելու համար։ Եվ բացի դրանից, եկեք հասկանանք մի բան եւս, որ Ռուբենը նախընտրեց ոչ թե անտառների ճանապարհով, այլ հենց այդ ճանապարհով անցնել եւ երևի թե նաեւ մտածելով, որ իրեն չեն ձերբակալի կամ գերեվարի, այդքանը կարող եմ որպես մեկնաբանություն ասել, բայց եթե ինձ էլ հարցնեք, ես էլ անտառների ճանապարհով դուրս չէի գա, եթե իմանայի, որ այդ վտանգը ինձ է սպառնում նաև։ Thank you, Kerem. Thank you, Kerem. Thank you, Hermine, Grigori, Hunan, Ardak. Շնորհակալ ենք ձեր ժամին, ձեր նվիրատվության, այս ուշամուն մասնակցեցաք, ձեր սփյուռքի եղբայրներուն քուրերուն դեղեցունել շատ շնորհակալ ենք։ Ալվարդ շատ շնորհակալ ենք քո աշխատանքիդ, որ կազմակերպեցիր։ Thank you. Ես ինձ շնորհակալ եմ, հուսով եք մեր այսօրվա այս փոքր քննարկման միջոցով կարողացել պատասխանել մի շարք հարցերի, որոնք որ անընդհատ մեր շուրջն են պատտվում, եւ կարող եմ ասել, որ ինչ որտեղ նաեւ նեղացնում են արցախցիներին, որովհետեւ միշտ չէ, որ այդ հարցերը առողջ են լինում։ Կխնդրեի, որ միշտ հետևեք մեր YouTube channel-ին, նաեւ Facebook-յան եւ LinkedIn-յան էջերին։ Մենք այս նյութերը կտեղադրենք նաեւ այնտեղ։ Կխնդրեի, որ կիսվեք նաեւ ձեր հարազատների հետ, ովքեր որ երբեմն հարցեր են ունենում, թե ինչու են արցախցիները դուրս եկել կամ ինչու չեն կռվել, ինչ որ անհիմն մեղադրանքներ կա, որ կարողանանք այսպիսի փոքր միջոցառումներով, այսպիսի փոքր իվենտներով մի փոքր լույս սփռել նրանց հարցերի վրա։ Շնորհակալություն շատ։ Thank you, Alvard. And Gerard, thank you for your translating from English to Armenian and Armenian to English so smoothly. It is much appreciated. I'd like to make an announcement for those who would like to continue this evening addressing issues related to Artsakh. There is a talk that begins in 30 minutes, organized by the National Association for Armenian Studies and Research. It's a hybrid event, so it's in Boston and it's online, either through Zoom. I have links in the chat, or you can also go to Nasser's YouTube channel and watch it there. And Nijde Yeranyan will be speaking. The title of his talk is Shattered Heritage, Museums and Cultural Loss in the Artsakh War. And that starts in 26 minutes. Okay. Thank you very much. Thank you all for your participation. Thank you. Շնորհակալություն։ Have a party Luis, party Orva, party Hi. Shaptava Verch. Thank you. Շնորհակալություն։ Thank you. Thank you. Շատ։ Չկանում եք։